محمد. وشر الأمور محدثاتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله من قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات من قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتبصروا وتجبروا. واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة. ومن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم له ألا ولا بر له حتى يتوب. ومن تاب تاب الله عليه. وأخرج المنذري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد نوز الإسلام وراء ظهره. وعليكم بامتثال المأمورات فإن الدنيا متاع قليل عما قليل تفنى والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبنى أحدكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة وهو الفضيلة وأمرنا أن نبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه
مختلطا بالجن وإنسه وقال تشرفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis en ce jour béni de vendredi, qui est Sayyidul Ayyam, en ce mois béni de Rajab, qui fait partie des mois appelés Al-Ashhurul Hurum, les mois sacrés. Rajab, qui est singulier, est appelé Rajabul Fard. Les mois sacrés sont Zul Qa'da, Zul Hijjah, Muharram et Rajab, qui est singulier, donc ça fait 4 mois sacrés. Ce sont les mois que Dieu a honorés parmi les autres mois. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, tout lui appartient. Et il a favorisé certains vis-à-vis d'autres. Il a favorisé certains lieux vis-à-vis d'autres lieux. Et il a favorisé également certaines choses vis-à-vis d'autres. Donc, si on dit que tout est la même chose, ça, ce n'est pas coranique, ni les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les mois appartiennent à Allah. Tous les mois. Mais il y a 4 mois sacrés que Dieu a donné l'honneur au point qu'il n'est pas permis de faire la guerre sainte pendant ces mois. Et pourtant, ce sont des mois comme tous les autres mois. Mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. C'est lui qui a décidé que ces 4 mois soient particulièrement privilégiés par rapport aux autres. Cela nous enseigne quoi? Que nous devons suivre la volonté d'Allah sur toutes choses. Ces mois n'ont rien fait pour être au-dessus des autres mois. Les autres mois aussi, qui sont inférieurs à ces mois, n'ont rien fait pour mériter ce qu'ils sont. Mais c'est Allah qui l'a décidé ainsi. De même, Dieu a favorisé certains lieux par rapport à d'autres. Vous savez très bien que, tel que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prier dans le haram, à la Mecque, n'est pas équivalent à prier ici ou ailleurs. Une prière à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas équivalente à une autre prière ailleurs. Il a dit une prière à Jérusalem, Baitul Maqdis, aussi a plus de mérite que prier dans d'autres lieux. Donc ça aussi, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Les moments du jour, il y a des sa'at istijab. Le prophète a dit, dans les tranches de la nuit et du jour, il y a des moments, lorsque ça coïncide avec la prière du serviteur, ces prières sont acceptées. Il fait partie de ces moments, le dernier tiers de la nuit. C'est-à-dire juste avant Fajr, tout hadou, si difficile soit, tout besoin que l'homme a, s'il prie Allah en cette période, sa prière sera exaucée. Entre Asr et Maghrib du jour de vendredi, c'est ça tout istijab. Tout ça, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, pour une sagesse que nous ignorons parfois. C'est ainsi, parmi les fils d'Adam, Dieu a choisi. Nous sommes tous issus d'Adam. La fadla li arabiyin ala ajami, wala li aswada ala ahmara,
illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. L'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir, et vice-versa. La supériorité se base sur un caractère, mais pas sur les liens sanguins. La supériorité en islam se base sur un caractère qui est taqwa, la crainte d'Allah. Celui qui craint Allah est le meilleur. Même s'il est un esclave devant un shérif qui ne craint pas Allah, l'esclave est meilleur que ce shérif. Il y a une anecdote. On dit qu'il y avait un shérif, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas vraiment sur le chemin du saint prophète. Et à côté de lui, il vivait un homme noir, qui était un esclave, mais affranchi. Il est devenu libre, et il était un esclave. Tout le monde savait qu'il était l'esclave de quelqu'un. Mais ce serviteur d'Allah était d'une piété exceptionnelle. C'était un à la mort. C'était un homme de Dieu qui adorait Dieu correctement, qui était connu pour les vertus et les valeurs islamiques. Donc, comme c'était mon monument, les gens partaient vers lui. Les hommes affluaient vers lui pour prendre ses bénédictions ou apprendre de lui. Quand il sort, ce sont les foules qui sont derrière lui. Sinon, le grand Karamoro qui sort, ses calanés sont derrière lui en train de faire leur zikr. Un jour, cet homme noir sort avec son groupe et à mi-chemin, le shérif se présente devant lui et l'insulte. Il lui dit, toi, noir, jusqu'à ce que tes lèvres soient noires, fils de kafir, ton père kafir, ton grand-père kafir, moi, shérif, petit-fils du prophète, on t'honore et on m'humilie. On te vénère et moi on me rabaisse. Est-ce que cela est normal? Toi, fils de kafir, comment est-ce possible? Mais l'homme de Dieu, l'homme noir, garda sa sérénité. Pendant que ses élèves ont commencé à taper, à frapper le shérif. Parce que si tu es avec ton papa, quelqu'un vient l'insulter devant toi, avant que le père va parler, tu vas réagir. C'est normal, c'est naturel. Donc les élèves ont commencé à toucher un peu le shérif. Et l'homme noir les a dit non, il ne faut pas faire ça. Malgré son comportement, c'est le sang du prophète. Donc nous supportons ces invectives grâce à son grand-père, le prophète aussi. Il ne faut pas le toucher. Et dans sa sérénité, il répond au shérif. Il dit, certes, je suis noir jusqu'à ce que mes lèvres et mes pieds sont noirs. Mais toi, qui es blanc, tu es petit-fils du prophète. Mais moi, j'ai blanchi. Ce que tu vois en moi noir, je l'ai blanchi par la lumière de la foi et de la dévotion. Tandis que toi, tu as noirci ta peau blanche par la sorcellerie, par la désobéissance et par les péchés. J'ai blanchi mon cœur jusqu'à ce que ça reflète sur mon apparence. Et toi, tu as noirci, tu as assombri ton cœur et cela s'est reflété sur ton image. J'ai abandonné le chemin de mon père, qui est le kafir,
pour suivre le chemin de ton père qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Et toi, tu as abandonné le chemin de ton père qui est le prophète pour suivre le chemin de mon père le kafir. Lorsque les gens m'ont vu sur le chemin de ton père, le prophète alayhi salatu wassalam, ils m'ont considéré comme son fils. C'est pour cela qu'ils m'ont honoré comme il se doit pour le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que toi, tu as laissé le chemin de ton père pour suivre le chemin de mon père, le kafir, et lorsque les gens t'ont vu sur le chemin de mon père, ils t'ont considéré comme le fils de mon père et ils t'ont donné ce que tu mérites. Donc, pour dire que, en islam, peu importe celui qui est ton père, il faut avoir du bon caractère. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Là aussi, il y a une anecdote au Fouta, au Sénégal, entre Sénégal et Mauritanie. Il y avait un grand alim, réputé. Les élèves qui étaient partout, du Mali, Guinée, Sénégal, pour étudier avec lui. Mais c'est un bahroum, il est dur. Il était imam. Mais là où il était, il y a des shérifs. Comme lui, il est plus instruit, c'est lui qui est l'imam. Ça n'a pas plu à certaines personnes. Donc ils ont voulu l'enlever de la mosquée, de la imama. Et comme c'est un ali et qui n'a pas peur, il leur a demandé, je peux laisser, mais j'ai un blocage dans le Coran. Le verset où Allah dit, Inna akramakum indallahi, qu'est-ce qui suit? Ils disent atqakum. Il dit, moi je croyais que c'est mollet. C'est-à-dire, cette tribu de shérifs, ils sont appelés mollet. Il dit, moi je croyais que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui fait partie de cette famille. Ah, déjà c'est atqakum. Il est parti. C'était pour le rappeler que ce qu'ils réclament n'est pas fondé. En islam, c'est makarimul akhlaq. Si tu es l'enfant d'un grand homme de Dieu, c'est un avantage. Mais être enfant d'un homme de Dieu seul ne suffit pas. Ne suffit pas. Ça blaguait, ça trompait beaucoup de fils de marabout ou de wali ou de quoi que ce soit. Je suis le fils d'un tel cher seulement, ça ne suffit pas. Mais je suis le fils de l'imam seulement, ça ne suffit pas. Il faut être comme lui, mais mieux que lui. Mais Banu Israël, ils sont les enfants de qui? Israël même c'est qui? C'est Yacoub. Nabiullah Yacoub, c'est lui-même qui est Israël. Les Banu Israël, les Juifs, ce sont des enfants des prophètes. Dans toutes les tribus, il n'y a pas une tribu qui a eu autant de prophètes que les Juifs. C'est Yacoub qui est leur père. Il y a 12 enfants qui sont prophètes, Youssef et ses frères. Yacoub est un prophète. Le père de Yacoub est un prophète. Le grand-père de Yacoub, c'est un prophète. Parce que Yacoub, fils de Ishaq. Ishaq, fils d'Ibrahim. Donc, leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, c'est des hommes de Dieu, c'est des annabies. Mais ils sont les pires des créatures d'Allah. Dieu les a maudits. Pourquoi? À cause de leur comportement. Donc en islam, le caractère qui est considéré, c'est le comportement. Même dans la prière, si tu pries chaque jour, tu jeûnes chaque jour, et que tu n'as pas un bon comportement, tu n'es pas encore un bon musulman. Être un bon musulman, ce n'est pas d'aller à la Mecque chaque année, ou bien de faire le hajj chaque année, ou bien de jeûner chaque lundi ou jeudi, ou bien à Yamoudri, c'est bien. Mais c'est pratique, doit impacter sur ton comportement. Quand on se lave chaque jour, mais on doit être propre. On ne peut pas comprendre que tu te laves chaque minute et puis tu es toujours sale. C'est pas logique quand même.
Si ta prière ne t'empêche pas de faire les trucs, il faut revoir ta prière. Parce que la prière, ce n'est pas seulement recours et sujoud. Ce qu'on cherche dans la prière, c'est un khushu', c'est le caractère d'humilité devant Allah. Et tu pries alors que tu es le plus orgueilleux. Tu n'as pas encore prié. Tu as fait des mouvements de sport, mais tu n'as pas prié. Ceux qui prient et qui ont le khushu', il leur arrive des moments même de pleurer alors qu'il n'y a rien. Mais oui, Allah, ils sont en train de réfléchir sur Allah, de méditer, et leurs larmes tombent, coulent. Et toi, tu pries, alors que ton cœur est dur, tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu es assidu. Ça, en tout cas, même si tu pries, tu n'as pas encore arrivé à la quintessence de la prière. La prière transforme le musulman. La prière, parce que la prière nous enseigne la discipline. Parce que quand tu pries, tu n'as pas le droit de regarder à gauche, à droite. Tu es concentré. Et la prière nous enseigne l'humilité. Il y avait un kafir qui voulait accepter l'islam. Il dit, mais ce qui le gêne, c'est le fait de s'incliner. Lui, vieux père comme ça, il s'incline comme ça. Vraiment, ça, il ne peut pas. Vous voyez le sujoud, ça, c'est vraiment, c'est humiliant. Donc, la prière nous enseigne l'humilité. La position où l'homme est plus proche de son Seigneur, c'est quelle position? C'est sujoud. Mais qu'est-ce que sujoud symbolise? Ton front, toutes tes parties peuvent toucher terre sauf ton front. C'est à la prière seule qu'on voit l'homme mettre son front sur terre. Parce que c'est le lieu le plus sacré, le plus élevé de ton corps. Et tu mets ça à terre. Ça, c'est le lieu le plus bas. Donc, tu as pris ce qui est plus prestigieux chez toi pour le mettre là où qui est le plus bas. Pourquoi? Parce que tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de prier doit nous enseigner l'humilité. Al-Muslimu hayyinun layyinun. Je dis le musulman, c'est quelqu'un d'abordable, de malléable, mais dans la bonne direction. Si tu veux le manipuler dans la mauvaise direction, ashidda wa al-kufar, ruhama wa bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Donc, alhamdulillah, Dieu a choisi le mois de Rajab parmi tant de mois. Il a choisi les lieux saints parmi les autres lieux. Ainsi, il a choisi des hommes parmi ses serviteurs. Il y a la hiérarchie des prophètes qui sont au nombre de 124 000. Parmi eux, il a choisi 313. Et parmi les 313, il a choisi 5 qui sont les meilleurs. Leur patron, leur imam, c'est un petit c'est l'imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les hommes, hors les prophètes et envoyés de Dieu, Dieu a choisi les awliya. Les awliya sont les ulama. Al-ulama ou l'amiluna, ce sont les awliya. Les ulama qui appliquent leur connaissance. Pas les ulama qui utilisent leur connaissance pour blaguer les autres. Pas les ulama qui, à cause de leur connaissance, se croient supérieurs à tout le monde. Al-ulama al-amiluna. Les ulama qui appliquent, qui pratiquent leur connaissance, ils sont meilleurs que les autres. Et tout ça relève de la volonté d'Allah. C'est Allah qui a choisi, c'est Allah qui a décidé ainsi. Il sonna, il m'en sort, c'est comme ça. L'homme, le serviteur, doit être toujours en phase avec son Seigneur. Doit accepter la volonté de Dieu. Ça te donne la paix du cœur. Mais si à chaque fois tu t'opposes à la volonté divine, tu vas souffrir jusqu'à mourir en vain.
Parce que le fait que tu n'es pas d'accord, ça ne change rien. Ah, c'est lui qui est imam. Ah, je ne suis pas d'accord. Et alors, si Dieu l'a décidé, tu ne peux rien contre ça. Ah, c'est lui que Dieu a donné une bonne place. Tu dis pourquoi pas moi. Mais ta maman dit pourquoi pas mon fils. Mais ton père dit pourquoi pas mon fils. Dieu, quand il fait, il ne demande pas la route à personne. Et quand il décide, il n'y a personne pour changer sa décision. Et si tu t'opposes, il t'écrase. Et puis la vie continue. Et on t'oublie. Donc pourquoi mettre cette détresse, cette amertume dans ta vie? Accepte Allah dans toute situation. Et tu verras le paradis sur terre. Parce que le paradis, c'est là où ta conscience est tranquille, ton cœur est serein. Ici, quand on a l'argent, on n'est pas serein, parce qu'à tout moment, ça peut partir. C'est pour cela qu'on fait beaucoup d'efforts pour augmenter ça. À tout moment, tu as peur d'attaque. À chaque fois, on voit des agressions, on voit des trucs. Donc, tu n'es pas rassuré. C'est pour cela qu'on n'est pas tranquille. Mais quand tu arrives à un niveau où toute ta confiance est placée en Allah, tu auras cette sérénité. Alayhi sallahu bi kafin abda. N'est-ce pas, Dieu suffit son serviteur? Si. Mais il faut que le serviteur aussi se suffit d'Allah. Nous tous nous savons que Dieu est capable, mais est-ce qu'on est confiant? On dit il peut faire, mais est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il ne va pas faire? Il faut avoir la bonne opinion. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله حسن الظن بعباده وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباده. Il y a deux caractères. Il n'y a pas un caractère meilleur à ces deux. Avoir une bonne opinion d'Allah et une bonne opinion de ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne opinion d'Allah? Tout ce qui arrive, tu es positif, tu es malade. Au lieu de dire, ah, peut-être que c'est pas le jour, peut-être qu'on m'a jeté un sort, peut-être que je ne vais pas en guérir. Non. Il faut considérer que cette maladie, Dieu l'a fait pour mon bien. Parce que kafaratul zunubi. Grâce à cette maladie, Dieu va effacer mes péchés. Grâce à cette difficulté que je passe, je traverse, Dieu me rehaussera des degrés spirituels. Il faut réfléchir comme ça. Il ne faut jamais voir le mal dans ce que Dieu fait. Et non, peut-être que je n'ai pas bien prié, c'est pour cela que Dieu m'a fait ça. Là, toutes les portes sont fermées. Peut-être que c'est ma marade qui a fait, peut-être que c'est le voisin, peut-être que c'est le naïbou. Non. Il faut avoir une bonne opinion. Tout ce qui vient découle de la volonté divine. Même si quelqu'un a tenté, si ça réussit, c'est parce que Dieu a accepté. Rien ne nous arrivera que ce que Dieu a décrété pour nous. Et quand Dieu décide que le mal nous touche, personne ne peut enlever ça, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut toujours avoir une bonne opinion d'Allah, que tout ce qui puisse arriver, Inch'Allah, tu vas en sortir. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu a dit, Ana inda zanni abdi bi, falyazunna bi ma sha'a. Je suis selon l'idée que tu as de moi. C'est à toi de choisir. Si dans ta tête, si dans ta foi, tu dis que ah, ça, Dieu l'a fait pour mon bien, voilà, ça finira comme un bien. Mais si tu dis que c'est tout, avec les doués, à la question. Les serviteurs d'Allah, toute personne que tu vois, tu dis, ah, lui là, c'est un homme de Dieu. Même si c'est un bandit, Dieu va t'épargner de son banditisme. Mais toute personne que tu vois, tu dis c'est un bandit. Même si c'est un homme de Dieu, tu le prends comme un bandit. Tu vas croiser un bandit. Et tu l'auras empêché. Parce que tu vois où passer, tu parles de lui en médisance des choses
tu n'es pas sûr. La seule chose dont l'homme est sûr, ce sont son propre comportement, ce sont ses défauts. Chacun de nous connaît très bien ses défauts. Chacun de nous sait quel est son défaut. Même quand on dit, ah, il est bien, il est comme ça. Toi, tu sais comment tu es. Devant les gens, tu peux montrer que tu es un homme de Dieu, tu peux montrer que tu es bien, mais tu sais comment tu es. Tu le sais très bien. Mais tu ne vas jamais parler de tes défauts. Et même si on touche même un de tes défauts, même tu te déclenches. Donc toi, tu connais tes défauts, tu n'en parles pas. Et tu parles des défauts d'Aou que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, parce que tu l'as vu bien sapé, tu dis que lui là, avec Yera. Alors que toi-même qui es en habit déchiré, tu es rempli même de Yera. Pourtant les gens croient que tu es un homme humble, tu es un homme modeste, tu es un homme bon, alors qu'ils doucent maïs. Donc, alhamdulillah, que Dieu nous aide. À partir de ce mois, il y a des gens qui te disent que tout le monde est la même chose, tout le monde est pareil. Ah, Dieu a dit, il y a 4 mois parmi les 12 que Dieu a choisi. Donc, il y a des lieux que Dieu a choisi parmi, tu sais, la mosquée ne peut pas être comparé au lieu de loisirs quand même. Hein? Donc, les hommes aussi ne sont pas la même chose. Si on te dit que le président et les citoyens ordinaires sont la même chose, quand le président passe, on bat tout. Quand il quitte, c'est là on dit allez-y. Pourtant c'est un être humain comme toi. Mais Dieu a mis en lui un secret qu'il a donné ce pouvoir. Ça c'est Dunia. Mais parmi les hommes aussi, il y a d'autres que Dieu a donné un secret, mais ce secret est invisible. Leur pouvoir est plus fort que le pouvoir d'une autorité politique ou administrative. Mais Dieu les a cachés parmi les hommes. Il peut passer même comme un fou que tu ne respectes pas, ou bien un miskin, comme un mania, alors que c'est l'homme de Dieu. Donc, comme on ne peut pas identifier les hommes, respectons tout le monde. Honorons tout le monde. On dit, il y a, parmi les 5 prières, il y a Salatul Musta. Si tu as prié cette prière, toutes tes prières sont acceptées. Il y a l'Ikhtilaf, c'est laquelle des prières? On dit qu'il faut prier toutes les prières. Là, tu es sûr que tu es tombé sur cette prière. On dit qu'il y a Laylatul Qadr, c'est une nuit. Pendant le mois de Ramadan, c'est laquelle? On dit c'est les autars, les nuits impaires. Mais c'est laquelle? Tu ne sais pas. Il faut faire toutes les nuits. Là, tu es sûr que tu vas tomber sur cette nuit. Donc, on dit qu'il y a des hommes de Dieu. Il y a même le Sahih Waqt. Mais c'est qui? Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Honore tout le monde. Aime tout le monde. Respecte tout le monde. Tu vas pouvoir laisser. Que Dieu nous aide. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. وروى عن انس انه قال من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 وفي روايه من صلى عليه 10 صلى الله عليه بها 100 ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه بها 1000 ومن صلى عليه 1000 زاحمت كتفه على باب الجنه. فعليكم بالاكثار من الصلاه عليه شكرا تجد ذلك عند الله هو اعظم اجرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الاكبر سيدنا ابي بكر المنير الانور وعن سراج اهل الجنه الناطق بالصواب شهيد المحراب ابي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الاموال في رضا الرحمن ابي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينه العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زال بها ولا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه رحمة للمسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاك رحمة للمسلمين ودمر أعداء الدين واكتب السلامة والعافية لعبيدك المؤمنين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء وطهر من جميع ذلك بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارفعنا الجهل والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفي غيره ربنا آتنا